طرح تھی اور وہ السلام علیکم جی. آج بنیادی طور پہ قبل از گرفتاری کی بیل کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے تھی. اس کے ساتھ ہم نے ایک درخواست ایم ایل او کے لیے دی ہوئی تھی جس پہ کل وقت لے کے گئے تھے ملزم کے وکیل، تو وہ آج سماعت کے لیے تھی. اور پہلے سے ایک درخواست جمع کرائی ہوئی تھی 164 کا بیان کرانے کے لیے ملزم نے، اس سے بھی کسی سٹیج کے اوپر اگر بحث ہوگی تو ہوگی. آج ملزم کا استفسار تھا کہ جی جب تک چلان ڈیسائیڈ نہ ہو تب تک بیل ڈیسائیڈ نہ ہو. میرے نزدیک یہ قانون کے اندر جدت پیدا کرنے والی بات ہے. ہماری پوری کرمنل جورسپروڈنس میں ایک نئی ایجاد آئی ہے کہ جب تک چلان ڈیسائیڈ نہ ہو بیل ڈیسائیڈ نہ ہو، خاص طور پہ وہ بھی پری اریسٹ بیل. ایسا نہ کوئی قانون ہے نہ کچھ ہے. خیر چونکہ وہ کسی بھی بات پہ راضی نہیں ہو رہے تھے اور میرے خیال میں چاہ ہی رہے تھے کہ کسی طریقے سے آج کا وقت گزر جائے اور آگے میٹر ڈیٹ چلا جائے، جو کہ ایک اب معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا ایک تواتر سے ایک تسلسل بن گیا ہے. 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے یہ بیل کی اپلیکیشن چل رہی ہے. تو یہ ٹیکٹکس ہیں جو انفارچونیٹ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں ملزم کی سائڈ سے. ایم ایل او کے اوپر ہاؤ ایور ڈسکشن ہوئی اور ہمیں ایم ایل او پہ رہنا تھا. میں اس پہ بھی اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا آرگومنٹس ہوئے. میرے خیال میں بہت مختصر میٹر تھا، ہم نے تو بہت مختصر بیان کر دیا تھا. مگر چلے اکیوز کو اگر کورٹ سن رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ جو کچھ بھی پیش کرنا چاہے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. وہ عدالت کے لیے کنسیڈر کرنا، میں تو نہیں تبصرہ کرنا چاہوں گا. بٹ ہماری مین گریونس یہ ہے کہ آج بیل اپلیکیشن چلنی چاہیے تھی اور وہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی. بٹ چونکہ ہماری طرف سے یہ ایم ایل او اپلیکیشن تھی اور کم سے کم عدالت نے اس پہ پہل شروع کر دی. پھر اس وقت جتنا بھی لگا وہ ہر وکیل اپنی آرگومنٹس کے حساب سے ٹائم لیتا ہے، ہم نے بھی وقت لیا آف کورس. تو امید ہے کہ اب منڈے تک معاملات گئے ہیں. منڈے کو ایم ایل او پہ مزید گفتگو، مزید دلائل ہونے ہیں اور پھر بیل پہ بھی دلائل ہونے ہیں اور امید ہے تب تک چلان بھی طے ہو جائے گا. تو جو فی الحال کچھ گریونسز اگر اکیوز کے وکیل کو ہیں یا ان کی کنٹینشن ہے تو وہ ایڈریس ہو جائے گی کہ چلان ایک بار ڈیسائیڈ ہو جائے گا. سر ایم ایل او پروسیکیوشن اور تفتیشی افسر چاہ رہے ہیں کہ ایم ایل او ہونا چاہیے. جناب پروسیکیوشن نے تو ہمارے آرگومنٹس اڈاپٹ کیے ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور آئی یو کا اس وقت ثواب دید نہیں ہے چونکہ آئی یو چلان جمع کرا چکا ہے اور 375 میں جمع کرا چکا ہے. اور جس اپلیکیشن کی وجہ سے یہ ساری بات بنی ہے وہ اپلیکیشن آئی یو نے خود جمع کرائی تھی. اپلیکیشن جمع کرا کے وڈرا تو نہیں کی گئی ہے، وہ تو جورسڈکشنس کی وجہ سے، باقی معاملات کی وجہ سے میٹر ابھی تک لنگر آن ہو رہا ہے. تو اب منڈے کو امید ہے کہ ایم ایل او پہ جو بھی فیصلہ ہونا ہو جائے گا، بیل پہ جو بھی فیصلہ ہونا ہو جائے گا اور چلان پہ جو بھی فیصلہ ہونا ہو جائے گا. دیکھیے نا، چلان پہ جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے، اس کو بھی اپیل کیا جا سکتا ہے ملزم کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی سپریم کورٹ کے لیول تک. نہ جو بیل پہ فیصلہ ہونا ہے وہ حتمی ہے، اس کو بھی اپیل کیا جا سکتا ہے آل دا وے ٹو سپریم کورٹ. اور جو ایم ایل او پہ فیصلہ ہونا ہے وہ بھی حتمی نہیں ہے. تو یہ میٹرز ہیں، یہ نارمل روٹین کے اندر چلتے ہیں، یہ چل رہے ہیں فی الحال اور دیکھتے ہیں اس میں مزید کتنا وقت لگتا ہے. اچھا سر، کیا کہیں گے جو سخت جو دوسری درخواست آئی ہے دوسری پارٹیوں کے ملنے کے حوالے سے، اس پہ ضد ہے کہ ملنے دیا جائے، اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایک ہی درخواست ہے ان کی طرف سے جو کہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور وہ اس پہ عدالت جب سماعت رکھے گی ہم ان کو اسسٹ کر دیں گے. لیکن یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس پہ اختلاف کروں کہ فلانی درخواست کیوں فائل کی ہے یا فلانی چیز کیوں ملزم کا وکیل چاہ رہا ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ عدالت کو ہمارے نزدیک کون سی درخواست کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے جو کہ ہمارا کنٹینشن ہے، مگر ثوابدید عدالت کی کہ وہ کیا طے کریں. اسی طریقے سے ملزم کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کنٹینشن دے. میں فیلو پروفیشنل کالیگ یا لائر کے اوپر تو اس طرح کی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. اور یقینی طور پہ لائرز جو ہیں وہ کلائنٹس کی انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں. اگر کسی کو کلائنٹ نے انسٹرکشن دی کہ وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے وکیل نے درخواست فائل کی ہوگی، عدالت بہتر سمجھتی ہے تو اس کے اوپر سماعت رکھے گی اور جو فیصلہ ہوگا وہ عدالت اس کرے گی. درخواست پہ ویسے آپ کی رائے کیا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ملزم کی؟ میرے خیال میں تو جی ٹریویسی آف جسٹس ہوگا کہ اس کو برباد کرنے والی بات ہے، پھر ہمیں ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ملزم اور وکٹم کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور مستقل ٹیمپرنگ ہوتی رہے اور نئے نئے بیانات اور طویل بیانات اور جو نئے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں ملزم کے لیے ان کو دور کرنے کے لیے انوکھے بیانات دیے جائیں، ٹیلر میڈ اسٹیٹمنٹس جو لینے کی کوشش کر رہے ہیں اکیوز. اگر یہ کرنا ہے تو پھر ہم اس ٹرائل کے اس پروسیس سے گزر کیوں رہے ہیں. میں تو دیکھیے شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا شکوہ شکایت بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ 14 سال کی بچی کی شادی ہے یا 18 سال کی بچی کی شادی ہے یا 16 سال کی بچی کی شادی ہے یا 11 سال کی بچی کی شادی ہے. میرا بنیادی گریونس اس وقت بطور پاکستانی ایک شدید قسم کی جوڈیشل کنفیوژن سے ہے. میں سپریم کورٹ کے آپ کو فیصلے دکھا دوں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں.
फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले दिखा दूंगा जो एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले पढ़वाऊँगा जो एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं, और लो जुडिशरी के भी फ़ैसले तज़ाद रखते हैं। ये जुडिशल कन्फ्यूजन क्यों है? क्या वकील के चेंज होने से फ़र्क पड़ रहा है या जज के चेंज होने से फ़र्क पड़ रहा है? जब कानून सेम है तो उसका इतलाक़ भी सेम होना चाहिए। हम तो इस केस के ज़रिए चाह रहे हैं या बाकी जो केस फॉलो कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक अप्रोच आए। वालिदैन को पता तो हो ना कि किस उम्र के अंदर उनका बच्चा वल्नरेबल है, किस उम्र में उनको इंसाफ मिलेगा और किस उम्र के अंदर वो इंसाफ की कोई उम्मीद ना रखें। ये ना हो कि अरे फ़लाने केस में ये हुआ था, तो उस झूठी उम्मीद के अंदर कोई अपना केस परसू करे और उस केस में ना हो। क्यों? क्योंकि या तो वकील मुख्तलिफ हैं, या जजेस मुख्तलिफ हैं, शहर मुख्तलिफ है या कदरें मुख्तलिफ हैं। कानून एक पार्लियामेंट ने बनाया है, उसका इतलाक़ भी एक सा होना चाहिए। जुडिशरी भी पाकिस्तान में यूनिफॉर्म तरीके से काम करनी चाहिए और इंटरप्रिटेशन में जुडिशल जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि फ़लाँ केस जो मीडिया पे बहुत हाइप ले गया उसमें कुछ और फैसले हैं और फ़लाँ केस जो हाइप नहीं ले गया उसमें कुछ और फैसले और बाकी सारी चीज़ें। और ये हमें बतौर माशरा, देखिए मैं भी बतौर वकील एक सर्वेंट हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो हमारे लिए भी तकलीफ दे बात है, चूँकि हमें भी जुडिशल कन्फ्यूजन की वजह से प्रैक्टिस में कन्फ्यूजन होती है कि हम अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे। तो ये इस केस से हट के नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। चूँकि आप ही के इल्म में है कि पिछले जून जुलाई के अंदर ख़ास तौर पे बहुत सारे केस नुमाया हुए। कुछ केसेस में तो बच्चियों को जिन पे क्लेम था कि 11 साल की सेट एट लिबर्टी कर दिया गया, उनका मेडिकल करवाए बगैर। वो केस आपके सामने, एक उम्मे हानी की बच्ची का केस हुआ था, हमारे सामने आया था। तो मेरे ख़्याल में कंसिस्टेंट अप्रोच होनी चाहिए और अगर नहीं होगी तो तमाम लोग ऑफ कोर्स हक बजानिब हैं कि वो अपनी तनकीद जो है वो कानून के दायरा कार में रख सकते हैं। बारे में भी बात हो सकती है या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, तमाम टैक्स पेयर्स की इनकम से तनख्वाह लेते हैं, तमाम सर्वेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आवाम की खिदमत के लिए है और ये आइन की खिदमत के लिए और आइन आवाम की खिदमत के लिए है। तो ये रिश्ता है, तो इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये जो मैं अब आपसे तबसरा कर रहा हूँ, ये बहस इस केस से उठ के ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स में, तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ। बट चूँकि एक आवाम का इंटरेस्ट बना हुआ है इस केस में, जो उस पैराए में बात कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है कि क्लैरिटी आए जुडिशरी के अंदर, ट्रेनिंग आए, सेंसिटाइजेशन आए। पार्लियामेंट ने जिन मकासद के लिए कानून बनाया है उन मकासद के ऊपर अमल दरामद हो, ताकि ये कानून ज़ाया ना जाएँ, रायगा ना जाएँ, और ट्रेनिंग होनी चाहिए जुडिशरी के अंदर थ्रू आउट, ताकि ये कन्फ्यूजन से भी हम दूर रहें और ये प्रोसेसेस, ये केसेस जल्दी चलें। यहाँ पे हमें कम से कम इस केस के अंदर जो एक अच्छी बात है कि ये केस एक स्पेशल अदालत में, एक जेंडर वायलेंस कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, सेंसिटाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, वो ऑफ कोर्स बाकी अदालतों से मुख्तलिफ है, मगर ये सहूलियात उस तरीके से हर जगह हर केस में मुहैया नहीं होती। तो अगेन अगर यहाँ हमें इसी निज़ाम से कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, हमारी तो ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे को मिले। इमाम साहब, वालिदैन की तरफ से मुलाकात की बच्ची से क्यों नहीं दरख्वास्त दी गई? कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि वालिदैन भी तो चाहते हैं दरख्वास्त दे सकते थे अदालत से। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो माँ से ज़्यादा बेताब है और बाप से ज़्यादा बेताब हैं बच्ची से मिलने से। अजीब सा सवाल लगता है मुझे कि लोग सवाल कर रहे हैं कि माँ क्यों नहीं मिल रही, बाप क्यों नहीं मिल रहा। यकीनी तौर पे वो आपसे ज़्यादा बेताब है, उनकी सगी औलाद है, आप तो उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मगर उनके तो क्या कहते हैं, जिगर का टुकड़ा है। कुछ वजूहात हैं, जब मैटर्स कानून में होते हैं तो वो लीगल स्ट्रेटजी उसमें आती है। वो सारी चीज़ें मैं तफसील में बैठ के तो मीडिया से नहीं डिस्कस कर सकता। जबरान साहब, लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से ये केस पूरा इंटरनेशनली बन गया है तो उसको तरजीही बुनियाद पे बहुत जल्दी करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है जिस रफ्तार से ये चल रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है? देखिए, ये मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि अगर कोई केस मीडिया में हाइप हो गया है तो जल्दी तय हो जाए। देखिए, अगर आवाम बोर हो गई है केस से तो वो नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे जाएँ, वहाँ पे मल्टीपल सीजन्स आते हैं, बिंज वॉच कर सकते हैं। 24 घंटे में पता चल जाता है कि आखिरी किस्त में क्या हुआ। मैं लोगों से जल्दी क्या होगा, मुझे ये तो चलें, आप लोग मुझसे लोगों के सवाल बड़े प्यार से पूछते हैं। लोग खुद मुझसे जैसा सवाल पूछते हैं पकड़ पकड़ के, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अच्छा एंड गेम बता दो क्या होगा। ये किस किस्म का तजस्सुस है? एक बच्ची की पूरी ज़िंदगी का मामला है, माशरे में कानून के इतलाक़ का सवाल है, छोटे बच्चों की सिक्योरिटी और बच्चियों की सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं। केसेस अपनी तवातर रफ्तार से चलेंगे। जिन अदालतों में हम पेश हो रहे हैं इसमें मर्डर्स, रेप, गैंग रेप, किडनैपिंग फॉर रैंसम, कौन कौन से केसेस नहीं आते। जस्ट बिकॉज वो केस मीडिया पे नहीं है तो क्या उस मज़लूम का गम छोटा है या उस मुजरिम का जुर्म छोटा है? तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि अदालतों को फलाने को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो अदालतों को कभी भी, किसी भी सूरत में, किसी भी केस में ज़रा भी मीडिया का प्रेशर नहीं लेना चाहिए।
ججز ہونے ہی وہی چاہیے جو ٹی وی آف کر کے فائل پڑھ کے فیصلہ کرے. سوشل میڈیا سے نہ ججز کو ڈکٹیٹ ہونا چاہیے نہ انفلوئنس ہونا چاہیے. ججز کو انفلوئنس ہونا چاہیے قانون کی کتابوں سے اور آئین کی خدمت کے جذبے سے, جو کہ کنسسٹنسی مانگتا ہے ہمارے نظام میں, جوڈیشل انٹرپریٹیشن میں اور قانون کے اطلاعات کے اندر. میڈیا ہائپ سے نہیں, میڈیا آج اس طرف ہے کل اس طرف ہوگا, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. بہت تھینک شکریہ یو. سر آپ تھینک کو. یو.